اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی بات چل رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا تذکرہ ہوا تھا، اور آج جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، ان کا تذکرہ ہوگا۔ ہم پردادا سے شروعات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہے ہاشم۔ ہاشم جو ہے، بعض لوگ کیا اس کے بعد جو ہے اکثر لوگوں نے یہی لکھا ہے کہ ان کا اصل نام ہاشم ہی تھا، ان کا اصل نام احمد تھا۔ تو ہاشم بھائی ان کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حشم جو ہے ایک خاص قسم کا ایک سالن ہوتا تھا عرب کے اندر، تو یہ اس خاص قسم کے سالن کے ذریعے سے لوگوں کی جو ہے مہمان نوازی کی، اگر مہمان نوازی میں بہت مشہور تھے، اس لیے اس حشم کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا۔ تو یہ جو ہاشم تھے، یہ ہاشم جو ہے جو اہل مکہ کے لیے بہت بابرکت جو ہے شخص سمجھے جاتے تھے۔ یہ ہاشمی ہی ہیں وہ آدمی جنہوں نے اہل مکہ کو جو ہے باہر کے سفروں کے اوپر ابھارا، تجارت کرنی سکھائی کہ بھئی ہاں ہم دوسرے علاقوں کے اندر کیسے تجارت کریں گے۔ اور جو دوسری حکومتیں تھیں اس زمانے کی، جو بڑی حکومت تھی یعنی شام کے اندر اور اسی طریقے سے یمن کے اندر، رحلت الشتاء والصیف جو سورہ لیلاف قریش کے اندر جو آیا ہے، یہ رحلت الشتاء والصیف یعنی سردی کے موسم کے سفر اور گرمی کے موسم کے سفر، یہ سردی کے موسم کے سفر اور گرمی کے موسم کے سفر جو شروعات کرنے والے ہیں ان کی، وہ یہ ہاشمی ہی ہیں، یعنی بہت سفر کرتے تھے۔ تو یہ جو ہاشم تھے، ان عرب کے لیے انہوں نے بہت راستے کھولے، تجارت کا راستہ کھولا، اور جو ہے مہمان نوازی ان کی بہت زیادہ مشہور تھی۔ تو یہ ہاشم جو ہیں، ان ہاشم کی ایک شادی جو ہے مدینے میں ہوئی تھی، مدینے میں یعنی بنو نجار کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کو، مدینے کے جو بنو نجار تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ماموں کہا کرتے تھے کہ نہیں؟ تو یہ ماموں کہاں سے؟ یعنی اصلاً ماموں نہیں تھے، یہ جو ہے اپنے دادا کے واسطے، یعنی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ماموں تھے۔ تو دادا کے ماموں ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماموں کہا جاتا ہے کہ میرے ماموں کا خاندان بنو نجار کو۔ تو یہ بنو نجار کے اندر ان کی شادی ہو چکی تھی۔ تو یہ ہاشم جو ہے مکہ سے جب شام وغیرہ کی طرف جاتے تھے تو وہاں مدینہ کے اندر رکتے تھے، ان کی اہلیہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے اندر ہی مقیم تھی، تو شام جاتے تو مدینہ کے اندر رکتے تھے اپنی اہلیہ کے پاس۔ جب یہ مکہ کے مدینہ کے اندر رکتے تھے تو وہاں جو ہے ہاشم کے ایک لڑکا بھی تھا، جس لڑکے کا نام تھا شیبہ۔ تو ان لڑکے کا نام شیبہ تھا، اس کے بارے میں آگے تذکرہ کروں گا۔ تو یہ جو ہاشم تھے، یہ شام کا سفر بکثرت کیا کرتے تھے، تو شام کے اندر بھی ان کی اچھی خاصی جان پہچان تھی اور اچھے خاصے لوگ ان کو جانتے تھے، اور ان کا انتقال شام کے اندر ہی ہوا۔ غزہ جو آج مشہور علاقہ ہے غزہ، تو کہا جاتا ہے کہ غزہ کے اندر ان کی قبر ہے آج بھی، غزہ تو ہاشم، ان کو غزہ کو غزہ تو ہاشم بھی کہا جاتا ہے، فلسطین کے علاقے کے اندر ان کی قبر ہے۔ بہرحال تو ان کا انتقال وہاں پر ہو گیا، لیکن ان کے جو لڑکے تھے شیبہ، یہ شیبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، جن کو ہم عبد المطلب کہتے ہیں۔ عبد المطلب کا نام اصل میں عبد المطلب نہیں ہے، عبد المطلب کا نام ہے شیبہ۔ ان کو عبد المطلب کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ یہ جو شیبہ تھے یہ مدینہ کے اندر ہی رہے، ان کی والدہ مدینہ کے اندر رہتی، لیکن یہ نسلاً جو ہے یہ مکہ کے تھے، کیونکہ ہاشم کے لڑکے تھے اور ہاشم جو ہے مکہ کے بڑے سردار تھے۔ تو یہ مدینہ کے اندر جو ہے مدینہ کے بچوں سے، مدینہ کے لوگوں سے کچھ الگ ہی تھے۔ کیوں؟ ان کے اندر جو خون تھا وہ اچھے بڑے گھرانے کا، اچھے تاجر لوگوں کا خون تھا ان کے اندر، تو یہ بالکل الگ ہی تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک آدمی مکہ کا رہنے والا تھا اور وہ مدینہ آیا، اور مدینہ آنے کے بعد جو ہے اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو سب بچوں سے کھیل میں آگے ہے، گھوڑ سواری میں سب سے آگے ہے، تیر کا نشانے میں سب سے آگے ہے، اور ہر چیز کے اندر یعنی سب بچوں سے آگے ہے۔ جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، بڑا کام کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں قریشی ہوں، میں قریش کا ہوں، میں ہاشم کا لڑکا ہوں۔ تو اس نے سوچا کہ ہاشم کا لڑکا یہاں پر، وہاں کیونکہ مکہ میں پتہ نہیں تھا کہ ہاشم کی یہاں بھی شادی ہوئی۔ تو اس آدمی نے جا کے ہاشم کے جو بھائی تھے مطلب، ہاشم کے بھائی تھے مطلب، تو ہاشم کے بھائی کو جا کے بتلا دیا کہ بھئی ہاشم جو ہیں ان کا ایک لڑکا جو ہے مدینہ کے اندر ہے۔ تو ہاشم نے کہا ہاں مجھے تو پتہ ہے کہ ان کی ایک شادی ہوئی تھی مدینہ کے اندر، انہوں نے شادی کر رکھی۔ کہا جو شادی کی تھی اس کا ایک لڑکا مدینہ کے اندر ہے، اگر تم اس لڑکے کو مکہ لے آؤ تو وہ لڑکا تمہیں دکھے گا کہ واقعی اس بچے کے اندر سرداری کی علامات موجود ہیں، وہ ہمارا ایک نہ ایک دن بڑا سردار بن کے ابھرے گا اور ہمارے لیے بڑی ترقیات کا یہ ذریعہ بنے گا۔ تو مطلب کے دل کے اندر چاہت پیدا ہوئی کہ میرے جو ہے میرے بھائی کا وارث ہے تو میں اس کو ضرور لاؤں۔ تو یہ مدینہ گئے، مدینہ جانے کے بعد جو ہے ان کی والدہ سے، ان کے خاندان والوں سے ملاقات کی اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں اس کو بچے کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اور جو ہے اس بچے کو جو ہے میں اس کی اچھی تربیت کروں گا، اس کی اچھی پرورش کروں گا، جس طریقے سے اس کا باپ سردار تھا ہمارا،
तो इसी तरीके से इस बच्चे को भी हम वहाँ पर सरदार बनाएँगे, क्योंकि अपने बाप की इसके अंदर सिफ़ात पाई जा रही है खूब, तो ये एक ना एक दिन हमारा मशहूर सरदार होगा। तो उन लोगों ने इजाज़त दे दी, ये उनको लेके आए। तो एक बात दरमियान में अर्ज़ कर दूँ जो छूट गई। इनका इनका नाम शैबा क्यों रखा गया था? इनके बाल जो है कहा जाता है कि इनके बाल के अंदर सफ़ेदी थी। सफ़ेद यानी कि इनके बाल के यानी सर के अंदर जो बाल थे, बालों के अंदर सफ़ेदी थी। तो उस सफ़ेदी की वजह से अरब के अंदर सफ़ेदी को शीब कहा जाता है। तो शैबा इनका उसी सफ़ेदी की वजह से इनका नाम शैबा रख दिया गया कि यानी सफ़ेद बाल वाले। आसान सा उसका तर्जुमा कर दें, सफ़ेद बाल वाले। तो ऐसे यानी कि सफ़ेद बालों की मुनासिबत से इनका नाम रख दिया गया, सफ़ेद बाल वाले। तो बहरहाल जब अब्दुल मुत्तलिब जो है नहीं मुत्तलिब जो हैं इनको मदीना मक्का लाए, तो मक्का में इनको अपने ऊँट के पीछे बिठा रखा था। लोगों ने समझा कि मुत्तलिब जो है वो कोई गुलाम खरीद कर लाए हैं, और अरब के अंदर गुलाम को अब्द कहा जाता था। तो इसलिए अरब लोग इस बच्चे को जो है अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे। अब्दुल मुत्तलिब का मतलब मुत्तलिब का गुलाम। तो इसलिए इस यहाँ से जो है शैबा का नाम यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया, लोगों के दरमियान में मशहूर हो गया। बाद में उन्होंने कह भी दिया कि ये मेरा गुलाम नहीं है, ये तो हाशिम का लड़का है। तो ये बात हो गई। जब ये लड़का बड़ा होता है तो वाक़ई इसके अंदर सिफ़ात जो थी वो सरदारी वाली सिफ़ात थी, और जो है अरब को जो इनसे उम्मीद थी वाक़ई इस बच्चे ने जो है उन उम्मीदों को बर लाया। किस तरीके से बर लाया? कैसे इनकी उम्मीदें इस बच्चे के ज़रिए से पूरी हुई? तो उसका एक बहुत मशहूर वाक़या ज़मज़म का वाक़या। ज़मज़म का कुआँ जो है वो हालात का शिकार होकर बंद हो चुका था। उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं रहा था कि ये जो ज़मज़म है कहाँ था, क्या है? बस लोगों को इतना पता था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्माइल के ज़रिए से इस इलाके को एक बहुत बड़ी नेमत दी थी, जो जिसको ज़मज़म कहा जाता है। लेकिन वो था कहाँ? बंद हो गया, जो है लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लड़ाइयाँ हुई, जंगें हुई, तो जंगों का शिकार हो गया। तो ऐसा ऐसा काम चलता रहा। तो ये अब्दुल मुत्तलिब ने बेड़ा उठाया कि भाई मैं उसको ढूँढूँगा। लोगों ने बहुत समझाया कि यार क्यों अपनी मेहनत ज़ाया करोगे? कितना कितना पूरे मक्का को खोद दोगे? तो उन्होंने कहा या पूरे इसको जो है हरम के करीब जितनी ज़मीन है पूरी को खोद दोगे, पता नहीं कितना नीचे होगा। बहरहाल इन्होंने जो है पूरा पक्का आज़म किया और काम शुरू कर दिया। जब इन्होंने काम शुरू किया तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल हुई। अल्लाह ताला ने इनको जो है ज़मज़म का कुआँ दिलवा दिया। तो जब ज़मज़म का कुआँ मिला तो ये उस इलाके के लिए बहुत बड़ी नेमत साबित हुआ। बहुत बड़ी जो है उनके लिए इज़्ज़त और शराफ़त की चीज़ साबित हुआ कि वो चीज़ जो इतनी बाबरकत और इतनी अहम चीज़ है, जिसे हम जो है कई सालों से जिस चीज़ से हम महरूम थे, तो इसके ज़रिए से जो है वो चीज़ हमें मिल गई। और इसके अलावा भी जो है अब्दुल मुत्तलिब की तरफ से हज़ारों इनके जो है ऐसे वाक़यात पेश आए कि लोग जो है अब्दुल मुत्तलिब को अपना सरदार मानने के ऊपर मजबूर हो गए। जैसे अब्दुल मुत्तलिब इनके ऐसे सफ़ीर थे कि जो इनका जो है दूसरी कौमों के साथ ताल्लुक और दूसरी कौमों के साथ मामलात को तय करने वाले थे। जब भी कोई बड़ा काम होता तो अब्दुल मुत्तलिब को आगे कर दिया जाता, अब्दुल मुत्तलिब को सामने कर दिया जाता। तो ये अब्दुल मुत्तलिब इनके काम बनाने वाले थे। यमन के अंदर हुकूमतें आती तो ये अब्दुल मुत्तलिब वहाँ जाके उनको तहनियत पेश करते, उनको मुबारकबाद यही देते। तो जब भी कोई होता वो जो एक मशहूर वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से जो है 50 दिन पहले जो वाक़यातुल फ़ील जिसको हम कहते हैं नहीं अब्रहा का वाक़या कि एक जो है कौम आ गई कि उन्होंने कहा कि भई हम जो है काबा को जो है मुनहदिम कर देंगे। अब किसी की हिम्मत नहीं हुई उनके पास जाने की, ये अब्दुल मुत्तलिब भी उनके पास गए, और बहरहाल जिस तरीके की भी बात हुई तो बहरहाल ये अब्दुल मुत्तलिब ही हैं जो है अरब के अंदर इन तमाम चीज़ों को अंजाम दिया करते थे। इसी वजह से अब्दुल मुत्तलिब का दर्जा अरब के सरदारों के दरमियान में ऐसा था कि ऐसा समझ लें कि ये सबसे आला सरदार माने जाते थे अपने ज़माने के अंदर। इसलिए अब्दुल मुत्तलिब के बारे में आता है कि अब्दुल मुत्तलिब का जो असल बिस्तर था, यानी उनकी जो गद्दी थी, वो ऐसी जगह पर लगती जहाँ किसी दूसरे सरदार की नहीं लगती। यानी जिस तरफ को काबा का साया होता था, वहाँ पर अब्दुल मुत्तलिब बैठते थे, और जो दूसरे जितने भी बड़े-बड़े सरदार होते थे, वो अब्दुल मुत्तलिब के इर्द-गिर्द बैठते थे। ये अब्दुल मुत्तलिब का मुख्तसर सा तज़किरा है। अब आगे आगे आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह अब्दुल मुत्तलिब का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या ताल्लुक था, उस चीज़ को अर्ज़ किया जाएगा। और आगे जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हाशिम के ऊपर के अब्द मनाफ हैं, और ख़ास तौर से कुसै कुसै को अरब के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, कुरैश के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। ये कुसै क्या थे? इन्होंने जो है अरब को क्या दिया, कुरैश को क्या दिया कि जो वो इनको